Good evening, my dear brothers and sisters, and my humble pranams to revered Lalaji Maharaj, revered Babuji Maharaj, revered Chariji Maharaj, revered Daji Maharaj, and every means elderly persons in our mission. Today, I am going to continue reading about ways and means in the book Reality at Dawn, written by revered Babuji Maharaj. That is, today the topic is renunciation, non-attachment, and samskaras means impressions covering around the individual soul. Okay, understand? So now I will tell you a little bit karma siddhanta because that is connected to this paragraph. Karma siddhanta means law of karma or law of deeds, good deeds or bad deeds, which says watch your thoughts for they become words. Thoughts becomes words. Karma, that is action. And and watch your words. Thoughts becomes words and watch your words, for they become actions. Watch your actions, for they become habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, and that becomes your destiny. Okay, now means karmanusare idam sariram. So that is because of karmas, past karmas, good or bad deeds, we have born as a human being with plus and minus points like this. Okay, now I am going to read what Babuji Maharaj said in his book. Now, Babuji said, renunciation or non attachment is no doubt an essential stage in realization. To realize the ultimate condition, this renunciation is important thing. That is vairagya. So renounce. So we are renouncing the word, no? That is a detachment, or that is the non-attachment and not the detachment. So that is important factor in realizing the God. Now, so and we can never be free from the entanglements of Maya unless we cultivate non-attachment. That is non-attachment is vairagya. Only then we can get away from this Maya. Now, but it doesn't mean severing our connection with home, the family, and all worldly concerns and taking up the life of a religious mendicant. It doesn't mean non-attachment. Means renunciation doesn't mean the detachment, but non-attachment. Like a drop of water in the lotus petal, on the lotus petal. So, like that, we should develop non-attachment. Though we possess things, we should not have attachment with that. So, but this detachment running to the forest like a sannyasi and sitting there like a mendicant and trying to do tapas for realization, that and all. It is Babuji doesn't agree with that. It will not be fructified. So now I do not agree with those who hold the view that the only means of cultivating non-attachment is to get away from home and family and retire to a solitary corner, discarding all worldly ties. Okay, renunciation effected by such forced detachment means is seldom found to be genuine. It will not be. It is not genuine. For it is just possible that, in spite of their apparent forced detachment from the world, they may still inwardly be clinging to it. See, physically they are detached, the sannyasis, but mentally they are attached. So then, so therefore, that is not vairagya in the true sense. No doubt, as a householder, we have to look after many things. We have to support our family. We have to provide for the education of our children. We have to look to their wants and necessities. We have to protect them from heat and cold, from trouble and sickness, and so on. You see, these are all to be done as a family man.
Now, for these necessities, we earn and possess money and property. So we should possess property and money. Okay, we earn. The real evil is only our undue attachment with things which we are associated with. We have to possess money and wealth, but we should use it. We should use it, not misuse it. That is undue attachment. That is not that is not good. We should use it. Only then we can develop vairagya. So now the real evil is only our undue attachment with the things which we are associated with. This is main cause of our sufferings because of undue attachment. Therefore, because of this undue attachment with all the things in this world, we are getting misery. We are that is putting us in suffering. So if we develop only to utilize whatever money or wealth we possess for the good deeds, for the righteous things, then we will not yield to suffering or miseries. Undue attachment should not be there. So therefore, but if we are able to do everything in life thinking it to be our duty without any feeling of attraction or repulsion, we are in a way free from our worldly ties and have renounced the world in the true sense, although we possess and make use of many things. So this is the thing what is what is called uh, ties and have renounced the world, it to be our duty, duty for duty's sake, without expecting any fruit. Suppose we cultivate that type of mentality, that type of non-attachment, that is non-attachment. So then definitely it will be useful to us, and that is what is real. That is vairagya in real sense. Okay, that is what Babaji Maharaj is telling. Everything we possess shall then seem to be a sacred trust from the Supreme Master for the discharge of the duties entrusted to us. Whatever duty we do, so suppose we think that that is entrusted by the Supreme Master and do it for duty's sake only and not for expecting any results or benefit from them, then it becomes vairagya. Then that is renunciation in true sense. Okay, that is what Babaji is telling. Then renunciation truly means non-attachment with worldly objects. Non-attachment with the worldly objects. Though we possess the objects, but yet we don't have any attachment with it. The attachment only creates all types of misery, sufferings. The attachment comes because of the desire, of course, that will come. So, therefore, what he says, renunciation truly means non attachment with worldly objects and not the non possession of things. Thus, a household life in which possession of things and worldly ties are indispensable is no impediment in the way of renunciation and consequently realization. So, these family ties, these worldly responsibilities, we have to discharge without expecting any fruit thereof. And that is not an impediment for realizing the ultimate condition. Only undue attachment. If you have more and more, means temptations, attractions, or repulsion, suppose we develop such things only, undue attachment only, that is impediment. And not this duty for duty's sake is not at all impediment towards reaching the ultimate. So, if one is not unduly attached to the objects he is connected with, there are numerous examples of saints have attained the highest degree of perfection, leading a household life all through. So many saints are there. They were in the family, discharging all the responsibilities, whatever entrusted to them by the God, without expecting anything. So such saints are there. They have reached the ultimate condition. They have gone to the higher state of consciousness in spirituality. Okay. Therefore, this family life is no way. It is not the hindrance for reaching the ultimate condition. It will help rather. That is what Babuji is telling. Now, now what happened? Renunciation is in fact a condition or an inner state of mind which brings to our view the transitory and changing character of things
and creates a feeling of non-attachment with such objects. You see, everything is transitory in this world. Rather, see, our life itself is a transitory, it's a temporary, it's not permanent. So, in this transitory life, suppose we attach to the objects in this transitory anything, that will go away. Suppose we love a person, he will go away, he will leave the body. Suppose we love an object, and the object we attach to that object and love it, then the object will soon it may be destroyed. So in this transitory life, we should develop, we should have wisdom. That is, this is a transitory world. In this, we should not deeply attach to anything. So we should have attachment. At the same time, we should have detachment. That is non-attachment. We have to develop with objects in this life. That is what he is telling. That is true renunciation. That is what he is telling. Babaji is telling. There are numerous examples. Household. Also, renunciation, in fact, is a condition or an inner state of mind which brings to our view the transitory and changing character of things. This world is transitory and changing, always changing, changing things, and creates a feeling of non attachment with such objects. So we have to develop non attachment with these things. Otherwise, we will be caught in the whirlpool of bondage. So understand, that is the one thing. Then his eyes are fixed every moment on reality which is unchanging and eternal. So our eyes should be always on the reality. This is illusion. We have to keep our eyes on the reality always. Only then we can slowly get away from this illusory world or changing. This changing and transitory things of the world, we can get away. Means that is, we can get away from the miseries and sufferings, birth and death, rebirth, and everything we can get away. Only we are attached, we are having all these things which is worrying us. So that is what he says. So we have to, our eye should be fixed on the reality. So next, eternal. And he is free from feeling of attraction or repulsion. This is vairagya, renunciation in the true sense of the term. So this is renunciation. When we have achieved this state of mind, means total renunciation. Suppose we achieved this state of mind, we are free from desires. You see, here he is bringing the term desire, Babaji is bringing. That is because of desires, we make karmas. That is, we make deeds, good or bad deeds. And that good or bad deeds, what it will result in attachment. Attachment is nothing but bondage. So we are caught in bondage. See, starting from the desire, slowly we will be caught in. That is what type of desire? That is not righteous. The desire. The desire means that is over attachment with the undue attachment with the things. So that will make us fall in the net of bondage. So from that, we cannot get free. We cannot get freedom from that. That is a problem. We feel connected with what is available to us. The end of what he says, Babuji, the end of desires means the stopping of the formation of samskars. So therefore, because of desires, we are getting into misery. We are getting into bondage. We are getting into samskaras. Samskaras are nothing but the coverings around the individual soul. That is samskaras, the result of because of karmas and vasanas, desires. So these desires, suppose the desires when we go on practicing by the grace of the master, when we are going on practicing, at one stage the desires will stop. We will stop desiring anything. So then what will happen? That parallelly the samskars formation of samskars also will be stopped. We will not do karmas out of any selfish motivation. We will not do anything. Desire means attachment, undue attachment. That is, if we desire something, we want that, we possess that. So that is possession is terrible attachment. That is samskara.
That is karma. So doing karmas, we form samskaras. Because of desires, we form karmas, and we get the that it becomes the samskaras, means impressions around the coverings around the soul. So the desires, what he says, stopping the end of desires means the stopping of the formation of samskaras. So when the desires ends, where the desire ends, there the samskars also ends. So we won't do any samskaras. So our actions will not have any effect on our soul. Otherwise, if, if we do it with a desire, then that will become an attachment and bondage, and that samskars. That will become samskars, and it will affect our soul. So therefore, desire is the main cause for everything. That's why we tell we are yet but slaves of wishes. So that wishes is the most worst thing for our downfall and for our miseries. Therefore, what remains now is only to undergo the effect of the previous formed samskaras, which are to be worked out during our course of our life. So we have to get rid from the samskaras. Samskaras means what is karmas? On account of karmas, we form samskaras. So karmas, what is karmas means? Past, sanchita. This is present, prarabdha. Then the future, agami. Three types of samskaras, karmas are there. Good deeds and bad deeds. Karmas means deeds. So previously, see, whatever we collect the previous lives, we collect, accumulate the karmas. So when we accumulate that karmas, that will go and settle in the around as coverings around as becomes as samskaras and coverings around our individual soul. That is the total sum of samskaras are called sanchit, means that is stock of samskars will be there in us. Now from that samskaras, certain samskaras means certain karmas will get fructified. That we will enjoy in this life as prarabdha samskara. That is it. That we have to undergo the fruit of that, whatever samskars that is there, which is accumulated in us. So here what he says, Babuji says, so therefore, when this in this life, whatever when this life, when we stop forming in this life, when you stop forming any samskaras, impressions, then what is next? The samskaras what we accumulated in us, that only has to be cleansed from the causal body. It has to be cleansed. After cleaning all, when the dust of the mind is washed away, then you behold your true form. What Lalaji said. So that is the dirt, samskars. That is there in the causal body. That has to be cleansed. If that samskaras, that dirt, that samskaras are coverings around the soul, when it is cleansed, and Babuji, by the divine transmission, he will cleanse all the samskaras in the causal body. This is gross body, subtle body, and causal body. In the causal body, he will clean all the, he will burn all the samskars, and it will, and the samskars, though that is samskars means karmas, that karmas has to undergo the bok period, that is undergo the fruition, that is, you should undergo the fruit. So for that, the he will Babuji will the arrange the ground. He prepare the ground for the samskaras, whatever samskaras he is cleaning, and those samskaras in this very life it will undergo the fruit, either good or bad samskaras. For that, the nature will help. Nature also will help, will support. So that is what is really the process of how these samskars are cleansed, and consequently means side by side what our progress towards the
infinite, towards the absolute. Okay, you understood? That is what Babaji is telling. Adi. So, what nature too helps us in the work by creating field for both in order to remove the impressions of our thoughts, you see, and actions from the causal body. From the causal body, the thoughts and actions, that is the deeds, that will be cleansed from the causal body. When these coverings melt away, we begin to assume finer and finer states of finer and finer forms of existence. That is the thing. So, we, when these thoughts and actions, when that is cleansed from the causal body completely, and we undergo the bhokpiriya, undergo the fruit of that also, and finally, what will there will not be? We will stop forming any samskaras. So, we will start our individual soul, Jivatma, that will start progressing spiritually, subtle and subtle forms of existence, and it will go to the subtlest. God is simple and extremely subtle. We will go to that extremely subtlest condition of existence. That, by the grace of the Babaji Maharaj, that will be done to us. That's all. That's all about this chapter, and I will read it to another chapter later on. Any doubts and any you can ask me about this. I will try to explain you about the Karma Siddhanta. I will explain to you if I find time at a later stage. Okay, now I shall take leave from you. I will go to Telugu. ఇప్పుడు మనము ఇప్పుడు అందరికీ నా నమస్కారము, గురువర్యులకు నా యొక్క పాదాభివందనములు. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇదే మనము మార్గములు సాధనములు మనము ఈ యొక్క ఏమిటి సత్యోదయములో నీ పుస్తకంలో మార్గములు సాధనములు మనం చదువుతూ వస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఇంకొక పారాగ్రాఫ్ నేను చదువుతాను. బాబుజీ గారు చెప్పింది అది ముఖ్యంగా ఏమంటే వైరాగ్యం. ఆ వైరాగ్యం అనేది ఒకటి, తర్వాత సాక్షాత్, తర్వాత సంస్కారం, కర్మల చేత, కర్మానుసారే ఇదం శరీరం. మనం చేసిన కర్మలు, పాత కర్మలు ఉంటాయి కదా, కొన్ని కోట్ల జన్మలుగా మనం కూడబెట్టుకుంటూ వస్తున్న ఆ సంస్కారం అంటే కర్మలు, వాసనలు. వాసనలు అంటే ఇవి కోరికలు, కర్మలు మంచి కర్మలు, చెడ్డ కర్మలు అంటే పనులు. వాటి యొక్క ముద్రలు అదే సంస్కారం. ఆ సంస్కారం ఏమవుతుంది? అది మన జీవాత్మ చుట్టూరు పొరలుగా అల్లుకొని మనం దాన్ని చూడలేము. ఆ జీవాత్మను ఆత్మను మనం ఎందుకు చూడలేమంటే కారణము ఈ సంస్కారములు వల్లనే. అది అలా సంస్కారములుగా ఇవి రెండు కర్మలు, వాసనలు ఏర్పడతాయి, ముద్రలు ఏర్పడతాయి, పొరలుగా ఏర్పడతాయి. అవి మన ఆత్మ చుట్టూరు అల్లుకుని ఉంటాయి. కాబట్టి దాని గురించి అంటే ఒకటేమో వైరాగ్యం గురించి, రెండవది సంస్కారముల గురించి మన బాబుజీ గారు ఇక్కడ చదువుతున్నారు. దాన్ని నేను చదువుతాను, దయచేసి వినండి, క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకోండి. బాబుజీ గారు ఏం చెప్పారంటే, వైరాగ్యము లేక అనాశక్తి సాక్షాత్కార మార్గమున నిస్సంశయముగా ఒక ముఖ్య దశ. వైరాగ్యం అనేది ముఖ్య దశ. మనము అంతము అంటే మన అల్టిమేట్ చేరడానికి, అంతిమం చేరడానికి ఈ అనంతయాత్రలో అంటే ఈ అంతిమం చేరాలంటే ముఖ్యంగా మనకు ఉండవలసిన క్వాలిఫికేషన్ అంటే ఏమంటే, అంటే ఉండవలసిన అర్హత ఏమంటే వైరాగ్యం ఉండాలి. వైరాగ్యం లేకపోతే మనకు సాక్షాత్కారం మనకు లభించదు. అది వైరాగ్యము కావాలి. కాబట్టి అదే ఆయన చెప్తున్నారు, వైరాగ్యం లేక అనాశక్తి సాక్షాత్కార మార్గమున నిస్సంశయముగా ఒక ముఖ్య దశ. ఓకే, వైరాగ్య మలవరుచు కొనకున్నచో, వైరాగ్యాన్ని మనం అలవరించుకో అంటే వైరాగ్యాన్ని కానీ మనం అలవరుచుకోకున్నచో ఏమవుతుంది?
అప్పుడు మాయాజాలము నుండి తప్పించు కొనజాలము. వైరాగ్యమును మనం అలవరుచుకోవాలి. అప్పుడే ఈ మాయాజాలము నుండి మనం తప్పించుకోగలుగుతాము అని అంటారు బాబుజీ గారు. తర్వాత అంత మాత్రాన గృహము తోడను, కుటుంబము తోడను, లోక వ్యవహారముల తోడను తెగదెంపులు చేసుకొని సన్యాస జీవనము కైకొన వలనని కాదు. అంత మాత్రాన నువ్వు ఈ మన గృహము కానీ, భార్య బిడ్డలు కానీ, ఈ బాధ్యతలు కానీ వీటన్నిటిని వదిలేసి నువ్వు ఎక్కడికో అడవికి పరిగెత్తిపోయి అక్కడ ఒంటికాలు తపస్సు చేయమని కాదు. అది కాదు అది అర్థము. ఆ తెగదంపులు చేసుకోవడం అనేది కాదు అని బాబుజీ గారు అంటారు. అని అర్థం కాదు. అంటే ఇప్పుడు సన్యాస జీవనముకై కైకొనవాలనని కాదు. సన్యాస జీవనం కైకొనవాలని కాదు. గృహము కుటుంబం విడిచి ప్రాపంచిక సంబంధములు త్రెంచుకొని ఏకాంత స్థలమున కేగుటయే వైరాగ్య సాధనోపాయము అనువారితో నేను ఏకీభవించను. ఇదంతా వదులుకొని మన యొక్క కుటుంబము, ఈ బాధ్యత అంతా వదులుకొని మనం వెళ్ళిపోవడమే అదే వైరాగ్యానికి అదే మార్గము అని అంటే అటువంటి వాళ్ళతో నేను ఏకీభవించను అని బాబుజీ గారు క్షుణ్ణంగా చెప్తున్నారు. తర్వాత అట్టి నిర్బంధ మార్గమున సాధించిన అది నిర్బంధ మార్గం, సహజమైన మార్గం కాదు. ఆ వైరాగ్యము నిర్బంధ మార్గం, విడిచిపోవడం అనేది నిర్బంధం, డైవర్స్. అది నిర్బంధం అంటే ఇన్ ద సెన్స్ ఇద్దరు ఒప్పుకుంటే. బట్ థింగ్ ఈస్ ఇక్కడ అట్టి నిర్బంధ మార్గమున సాధించిన వైరాగ్యము యథార్థము కాజాలదు. నిర్బంధ మార్గమున మనం సాధించిన వైరాగ్యము అది యథార్థ జాలము కాదు, యథార్థం కాజాలదు. ఏలైనా ప్రపంచముతో బాహ్య సంబంధములు బలవంతముగా త్రెంచుకొన్నను వారాంతరింగికముగా ఇంకను దాని నంటి పెట్టుకొని యుందురు. ఇంకను అంటి పెట్టుకో అంటే శారీరకంగా మనం వదులుకుంటే కూడా ఈ యొక్క సంసారాన్ని బాహ్యంగా మనసులో మళ్ళీ దాని మీద అటాచ్మెంట్ ఉంటుంది. దాని మీద మనం కానీ మనసు పెట్టుకుంటే అంటే మన లోపల దాని గురించి ఆలోచిస్తుంటే అప్పుడు అదేంటి వైరాగ్యం? అది వైరాగ్యమే కాదు. తర్వాత అది కాబట్టి అది నిర్బంధ. అది గృహస్థుల మగు మనము నిస్సందేహముగా అనేక విషయములను గమనించవలసి ఉండును. గృహస్థులుగా ఉన్నవాళ్ళు మనము చాలా విషయాల్ని మనం గమనించవలసి ఉండును. మన కుటుంబమును పోషించవలను, మన పిల్లల చదువున ఏర్పాట్లు చేయవలను, వారి కోరికలను అవసరములను గమనించవలను. మనము వారిని వేడి నుండి, చలి నుండి, కష్టము నుండి, రోగముల నుండి కాపాడవలను. ఇవిగాక ఇటువంటి ఇంకెన్నో ఇట్టి అవసరముల కొరకు డబ్బు ఆస్తిని గడింతుము. అంటే మనం డబ్బు ఆస్తి మనం పెట్టుకోవాలి, దాన్ని వదిలేసేది కాదు. డబ్బు అవసరమే, ఆస్తులు అవసరమే. ఎందుకు? మన కుటుంబాన్ని పోషించడానికి, పిల్లలకు చదువు చెప్పించడానికి, వాళ్ళను ప్రబుద్ధులు చేయడానికి. వీటికి మనకు డబ్బు ఆస్తులు ఇవన్నీ అవసరం. ఇది మన దగ్గర ఉండాలి. కానీ ఇవన్నీ ఉండాలి. ఓకే, కష్టం నుండి రోగం నుండి కాపాడవలను. ఇవిగాక ఇటువంటివన్నీ ఇట్టి అవసరముల కొరకు డబ్బును ఆస్తిని గడింతుము, దగ్గరుంచుకుందుము. కానీ సంపదలపై తగని వ్యామోహము పెంచుకొనుటే నిజమైన కీడు. ఇప్పుడు మన ఆస్తి మన దగ్గర ఉంచుకుంటాం, ఎందుకంటే మన కుటుంబాని కోసం, అవసరాలకు, ప్రాపంచిక మన అవసరాల కోసం, కనీస అవసరాల కోసం మనం పెట్టుకుంటాం. కానీ దీని మీద వ్యామోహము పెంచుకోకూడదు. ఈ డబ్బే దేవుడు, కొంతమంది డబ్బే దేవుడు అంతే, దాన్నే పూజ చేస్తూ కూర్చోవడం కాదు, అది కూడా పెట్టుకుంటూ పోవడం కాదు, అట్లా కాదు. ఆ డబ్బుని దుర్వినియోగం చేయడం, అది ఇంకొక రకమైన ఇది కీడు తలబెడుతుంది మనకు. సద్వినియోగం చేయాలి ఆ డబ్బుని. అలా మనం ధర్మ మార్గంలో వెళ్తూ ఉంటే మనకు అప్పుడు అది వైరాగ్యానికి సహాయపడుతుంది. ఓకే, అర్థమైందండి?
కాబట్టి ఈ వ్యామోహం అనేదాన్ని మనం ప్రతిదాని మీద వ్యామోహం ఉంటుంది మనకి. ఇప్పుడున్న ప్రపంచంలో అందరికీ మానవాళికి ఈ వ్యామోహం అనేదే ఒకటి, అది ఒక జబ్బు పట్టుకునింది. ఆ జబ్బు నుంచి మనం బయటికి రావాలి, కుదుర్చుకోవాలా. అప్పుడే మనకు నిజమైన వైరాగ్యం అనేది కలుగుతుంది. ఇప్పుడు అది ఏమంటారంటే వ్యామోహం పెంచుకొనుటే నిజమైన కీడు. అది ఇదియే మన బాధలకు ముఖ్య కారణం. మనకు ఎందుకు బాధలు వస్తాయంటే ఈ వ్యామోహం వల్లనే మనకు బాధలు వస్తాయి. ఈ వ్యామోహాలు అనేది కానీ లేకపోతే, దాన్ని కానీ మనలో నుంచి దాన్ని తీసి పడేస్తే బాధలు కానీ దుఃఖాలు కానీ ఇవన్నీ ఏమి మన దరిదాపుకు రావు. అది ఉంటే కూడా మనకు దాని యొక్క ఎఫెక్ట్ మన మీద పడదు. ఎందుకంటే అది ఎందుకు, తర్వాత ఏమి అనే దాని గురించి ఇది మన బాధలకు ముఖ్య కారణం. ఆకర్షణ వికర్షణ భావము లేవియు లేక జీవితంలో ప్రతి కార్యమును మన ధర్మమని తలచి, ఆకర్షణ కానీ వికర్షణ కానీ లేకుండా జీవితంలో ప్రతి ఒక్క పనియు మన ధర్మము, మనకు ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన ధర్మము అని కానీ మనం అనుకుంటే, పని చేస్తూ పోతుంటే, అంటే జీవితంలో ప్రతి కార్యమును మన ధర్మముని తలచి చేయగలిగి ఉన్నచో మన యొక్క విధముగా ప్రాపంచిక బంధనముల నుండి విడుదల పొందినట్లే. ఈ ప్రాపంచిక బంధనముల నుంచి అంటే మనం ఇచ్చిన పని చేయడం పని కోసమే, లాభాని కోసం కానీ దాని ఫలితం కోసం మనం చేయడం లేదు. ఇట్లా మనం చేస్తూ వెళ్తే అది ఒక రకంగా ఏమవుతుంది, అలా చేయడానికి వీలవుతుందా? కష్టం. ప్రతి దానిలోనూ మనం ఏదో ఒక ఫలితాన్ని ఎదురు చూస్తాం. ఈ ప్రపంచంలో ఏ చిన్న పని చేసినా నాకు ఫలితం రాలేదే అనే ఒక భావంతోనే మనం వెళుతాం. అది అటాచ్మెంట్. అంటే దానివల్లే మనకు దుఃఖం వస్తుంది. మనం చేసే పనికి మనకు తగిన ఫలితం దొరకకపోతే, లేదా ఫలితమే దొరకలేదు అనుకోండి మన పడే శ్రమకు, చేసే పనికి, అప్పుడు మనకు దుఃఖం వస్తుంది. అప్పుడు ఎందుకంటే మనం దాన్ని ఆశిస్తాం, నేను చేసే పనికి నాకు ఈ లాభము చేకూర్చాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటే ఫలితాన్ని ఎదురు చూడకుండా మనం పని చేస్తూ, ఆ పని కూడా మనకు భగవంతుడు అప్పగించిన పని అనుకుని చేస్తూ మనం వెళితే అప్పుడు అది వైరాగ్యము నిజమైన వైరాగ్యము కింద వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకు దాని మీద ఎటువంటి వ్యామోహం లేదు, ఎటువంటి దాని మీద సంబంధం లేదు. అట్లా వ్యామోహాన్ని పెట్టుకుంటేనే ఈ బంధనాలు, ఈ బాంధవ్యాలు, ఈ బంధనాలు ఏర్పడడానికి కారణమే ఈ వ్యామోహం, ఈ యొక్క కోరికలు, మితిమీరిన కోరికల వల్లనే అదే వ్యామోహము. ఆ వ్యామోహము వల్లనే మనకు ఆ బంధనము ఏర్పడుతుంది అని అంటారు బాబూజీ గారు. ఆకర్షణ వికర్షణలు అవి కూడా మనకు ఉండకూడదు. మనం పెక్కు చూడండి, ఇంకేం చెప్తున్నారంటే మనము పెక్కు వస్తువులను కూడబెట్టి వాడుకొని చుండినను లోకమున, పెక్కు వస్తువులను కూడబెట్టి వాడుకొని చుండినను లోకమును పరిత్యజించినట్లే, అప్పుడు మన యొద్దనున్న ప్రతి ఒక్కటియు మనం కూడబెట్టుకుంటే కూడా ప్రతి ఒక్కటియు మన ధర్మములు నిర్వర్తించుటకై సర్వేశ్వరుడు ఇచ్చినట్టి ఒక పవిత్ర నిధి అనిపించింది. మన దగ్గర ఉన్న వస్తువులను అంటే సద్వినియోగం మనం చేసుకుంటూ వెళితే దానిలో నుంచి ఏ వాంఛ, దానిలో నుంచి ఏ ఫలితము ఆశించకుండా సద్వినియోగం చేసుకుంటూ మనం కూడబెట్టుకున్న దానిలో మనం వెళ్తూ ఉంటే, అంటే మనము అది భగవంతుని చేత మనకు అర్పించబడిన అది ఒక పని, అది ఒక కర్మం. ఆ దాన్ని మనం నెరవేరుస్తూ వెళితే ఆ యొక్క ఆలోచనతో అప్పుడు మనము వైరాగ్యపు దశలో, అంటే మనం వైరాగ్యాన్ని మనం ఫాలో చేస్తున్నాం, అంటే నిర్వర్తిస్తున్నాం. మన ధర్మములు కానీ మనం చక్కగా నిర్వర్తిస్తే, భగవంతుడిచ్చిన ఆ యొక్క పని అనుకుని నిర్వర్తిస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనం తప్పకుండా మనం వైరాగ్య స్థితిలో ఉన్నామన్నమాట. అది అంటారు. వైరాగ్యం అనగా ప్రాపంచిక వస్తువులపై వ్యామోహము లేకుండుటయే గాని, వైరాగ్యం అంటే ప్రాపంచిక వస్తువులతో వ్యామోహం లేకుండాటే. వ్యామోహము అనేది చాలా డేంజరస్ థింగ్.
ఆ వ్యామోహము లేకుండాటే వైరాగ్యం. అంతేగాని దాని వస్తువును వదిలేసేది కాదు. ఆ వస్తువును వదిలేసి, భార్యాబిడ్డలను వదిలేసి అడవికి వెళ్ళిపోయి అక్కడ కళ్ళు మూసుకుని కూర్చుని, నా భార్య ఏం చేస్తా ఉంది, నా పిల్లలు ఏం చేస్తున్నారు, వాళ్ళు ఏం చదువుతున్నారు, ఇలా ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే ఆ సన్యాసి వాడు వాడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాడు? వైరాగ్య స్థితిలో ఉన్నాడా? అడవిలో కాదు, హిమాలయాలు కాదు, ఇంకెక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంటేనో మనసులో మానసికంగా వైరాగ్యం ఉండాలి, మనసులో వైరాగ్యం ఉండాలి. అదే అన్నమాట. అది మనకు ఇక్కడ కుటుంబంలోనే మనకు దొరుకుతుంది అని బాబుజీ గారు చెప్తారు. అటువంటి జనక అంటే జనక మహారాజు అంత ఆస్తి పాస్తులంతా పెట్టుకొని ఉంటేను ఆయనకు వైరాగ్యము అనేది ఆయన అలవరించుకున్నారు. నిజమైన వైరాగ్యం అంటే ఆయన దేని మీద, ఏ వస్తువు మీదను, ఈ ప్రపంచంలో దేని మీదను ఆయనకు అటాచ్మెంట్ లేదు. నాన్ అటాచ్మెంట్ అంటే ఆయన వైరాగ్యంతోనే మన జీవితాన్ని ఆయన గడిపాడు. కాబట్టి ఇదన్నమాట వైరాగ్యం అనగా ప్రాపంచిక వస్తువులపై వ్యామోహము లేకుండాటయే గాని వస్తువులను కలిగి ఉండకపోవుట కాదు. కొంతమంది నాలో ఏం వస్తువు లేదు కాబట్టి నేను వైరాగ్యం అనుకుంటాను. అది కాదు. వైరాగ్యం అనేది వస్తువులు ఉంటేను దాని మీద మోహం లేకుండా, వ్యామోహం లేకుండా ఉండటమే నిజమైన వైరాగ్యం. కాబట్టి గృహస్థ జీవితమున, అందువల్ల గృహస్థ జీవితమున సంపదలు, ప్రాపంచిక సంబంధములు అత్యావశ్యకములు. కాబట్టి గృహస్థ జీవితమున ఏం కావాలి? మనకు సంపదలు కావాలి, తర్వాత ప్రాపంచిక సంబంధములు. మనకు ఎంతోమంది వస్తారు పోతారు, మన బిడ్డలు కానీ మన మిత్రులు కానీ మన అన్నిటితోనూ మనం సత్సంబంధము కలిగి ఉండటమే అదే జీవితము. జీవితంలో అలా ఉంటాయి. అట్టి జీవితము వైరాగ్యమునకు గాని సాక్షాత్కారమునకు గాని ప్రతిబంధకము కాదు. కాబట్టి అటువంటి జీవితంలో సహజమైంది. ఇదన్నీ ఉంటాయి. మనకు ఎన్నో సమస్యలు ఉంటాయి. ఎందరో మనం కలుస్తాం, ఎందరినో మనం చూస్తాం, ఎందరో వస్తారు, ఎందరినో ఆదరిస్తాం. ఇవన్నీ ప్రతిబంధకం కాదు వైరాగ్యానికి. అంటే వైరాగ్యం ముఖ్య దశ మన సాక్షాత్కారం పొందడానికి. కాబట్టి ఈ కుటుంబం అనేది మనం కానీ కుటుంబాన్ని సరిగా మనం నడిపితే, ఈ సంసారాన్ని సరిగా మనం అంటే సంసారాన్ని మనం ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన ఒక వరమని తలుచుకుని, ఆ భగవంతుడు ఇచ్చిన పని, ఇవన్నీ మనం చేయవలసిన ఈ యొక్క బాధ్యతలు మనం నిర్వర్తించాలి. భగవంతుడు ఇచ్చిన బాధ్యతలని మనం చేసుకుంటూ వెళితే ఈ సంసారము మనకు ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది, అప్రయోజనముగా ఉండదు, ప్రయోజనకరముగా ఉంటుంది. కాబట్టి ఇవన్నీ అవశ్యము మనకు. అట్టి జీవితము వైరాగ్యమునకు గాని సాక్షాత్కారమునకు గాని ప్రతిబంధము కాదు. మన సాక్షాత్కారానికి ఇది ఎప్పుడూ అడ్డము కాదు, అంటే ప్రతిబంధకము కానే కాదు. ఈ సంసారము అనుకుంటారు సన్యాసులు, చాలా మంది అలా అనుకుంటారు. ఈ సంసారాన్ని వదిలేసి నేను హిమాలయాస్కు పరిగెత్తి వెళ్ళిపోతాను అని చెప్పేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. ఎందుకంటే సంసారం మీద వాళ్ళకు జుగుప్స వస్తుంది. ఎందుకు జుగుప్స వస్తుంది సంసారం మీద అంటే వస్తుంది, కొంతమందికి వ్యామోహం వలన జుగుప్స వస్తుంది. ఈ సంసారం వలన మనకేం లాభము? కాబట్టి ఈ లాభాలు, ఈ వ్యామోహాలు ఇవన్నీ కానీ లేకుండా సంసారాన్ని చక్కగా భగవత్ రీతిలో జరుపుకుంటూ వెళితే అప్పుడు తప్పకుండా మనకు వైరాగ్యం అనేది మనం సంపాదించుకుంటాము. కాబట్టి కానీ ఇందుకు ప్రాపంచిక వస్తువులతో తగని రీతి అది ఇట్టి జీవితము వైరాగ్యమునకు గాని సాక్షాత్కారమునకు గాని ప్రతిబంధకము కాదు. కానీ ఇందుకు ప్రాపంచిక వస్తువులతో తగని రీతి వ్యామోహము పెంచుకోరాదు. ఓకే, తగని రీతి వ్యామోహం పెంచుకోరాదు. వస్తువులు ఉన్నాయి కాబట్టి దాని మీద మనం వ్యామోహం పెంచుకోకూడదు, దుర్వినియోగం చేయకూడదు. ఇవి లేకుండా మనం సద్వినియోగాన్ని మనం చేసామంటే మన దగ్గర ఉన్న వస్తువులు కానీ ఈ ప్రపంచంలో మనం కానీ సంచరిస్తే, అంటే సత్సంగము పెట్టుకుంటే అప్పుడు తప్పకుండా మనం వైరాగ్యాన్ని సాధిస్తాం. కాబట్టి ప్రాపంచిక వస్తువులతో తగని రీతి వ్యామోహము పెంచుకోరాదు.
జీవితకాలమంతయు గృహస్థ జీవితమును గడుపుచూనే పరిపూర్ణత్వమును పొందిన మహాత్ముల దృష్టాంతములు పెక్కు కలవు. అంటే జీవితము ఈ సంసార సాగరం, ఈ సంసారంలోనే అంటే చాలామంది ఎవరు సెయింట్స్, మహాత్ములు చాలామంది ఎంతో గొప్ప స్థితిని వాళ్ళు పొందిన ఆధ్యాత్మిక రంగంలో వాళ్ళు అందుకున్న ఆ గొప్ప స్థితులను అందుకున్న మహాత్ములు కూడా సంసార జీవితాన్నే గడిపిన వాళ్ళు చాలామంది ఉన్నారు. ఎవరు సంసారాన్ని పారద్రోలి అక్కడ అడవులకు పారిపోయిన వాళ్ళు, అటువంటి వాళ్ళు మనం అరుదు, ఇటువంటి వాళ్ళే ఎక్కువ. కాబట్టి ఏమంటారు, వైరాగ్యం అన్నది నిజముగా మనసు యొక్క అంతర్గతమగు స్థితి. వైరాగ్యం అనేది మనసులో మనసులో మనకు ఆ వైరాగ్యము కలగాలి. అంతేగాని బాహ్యంగా మనకు వైరాగ్యం ఆంతరికంగా మనకు ఆ వైరాగ్యం కలగాలి. బాహ్యంగా అంటే మన విడిచేశాను దాన్ని విడిచేశాను, కానీ మానసికంగా మళ్ళీ దాంతోనే మనం అటాచ్ అయి ఉండడం అనేది వైరాగ్యం కానే కాదు. అది మనస్సులో ఉండాలి అని బాబుజీ గారు అంటారు. వైరాగ్యము అనేది నిజముగా మనస్సు యొక్క అంతర్గతమగు స్థితి. అది ఆ వైరాగ్యం అది వస్తువుల భంగురత పరివర్తనశీలతలను మన దృష్టికి తెచ్చి వాటిపై నిర్వ్యామోహ భావము కలిగించు. అంటే ఆ వైరాగ్యం మనకు ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న వస్తువులన్నీ ఇది నిరంతరమైనది కాదు, శాశ్వతమైనది కాదు, ఎప్పుడు మారిపోతూనే ఉంటుంది, చంచలమైనది. సో ఈ వీటితో మనము మన ఆశను పెంచుకుంటే, అంటే మనం అటాచ్మెంట్ కానీ పెట్టుకుంటే మనకు మోక్షం అనేది, ఆ సాక్షాత్కారం అనేది మనము దీని నుంచి, ఈ బంధము నుంచి మనం తప్పించుకోలేము. ఈ బాండేజ్ నుంచి మనం తప్పించుకోలేము. కాబట్టి మనకు తెలుస్తుంది. మనకు వైరాగ్యం అనేది వచ్చిందంటే అప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది ఇవన్నీ నిశ్చలమైనవి కావు. ఈ ప్రపంచంలో నిశ్చలమైనది ఏది? సత్యం. అది సత్యం, సత్యోదయం. అది నిశ్చలమైనది, ఆ అంతిమం. దాన్ని మనం అంటిపెట్టుకోవాలి. దీన్ని అంటిపెట్టుకున్నాం అనుకోండి అనిశ్చలమైనది. ఇది ఏంటి? టెంపరరీ, ట్రాన్సిటరీ, ఇంపర్మనెంట్. వీటిని కానీ మనం అంటిపెట్టుకుంటే మనం సాక్షాత్కారం పొందడానికి మనకు వీలు కాదు. కాబట్టి అది ఆయన బాబుజీ గారు అన్నాడు, విరాగి యగువారి దృష్టి పరివర్తన రహితము శాశ్వతమగు సత్యము మీదనే సదా లగ్నమై ఉండు. అంటే విరాగి అనేవాళ్ళు, అంటే నిజముగా వైరాగ్యము పొందిన వాళ్ళకి ఎప్పుడు ఆ అంతిమం మీదనే వాళ్ళ యొక్క లక్ష్యము, వాళ్ళ యొక్క దృష్టి దాని మీదనే లగ్నమై ఉంటుంది. కానీ దీని మీద, ఈ ప్రాపంచిక విషయముల మీద వాళ్ళ దృష్టి దాని మీద మరలదు. అది అంతిమం మీద, ఆ భగవంతుడి మీదనే ఎల్లప్పుడూ లగ్నమై ఉంటుంది. ఎవరికి? నిజమైన వైరాగ్యం పొందిన వారికి. తర్వాత మానసికముగా అతడు ప్రీతి ద్వేష భావములు లేకుండును. ఎవడు నిజమైన వైరాగి అంటే, వైరాగ్యములు పొందినవాడు ఎవడంటే వాడికి ప్రీతి ద్వేషం, అయిష్టములు, ఇష్టాయిష్టములు అనేవి వాడికి ఉండదు. వచ్చిన దాన్ని వాడు తీసుకుంటాడు, భగవంతుడు ఇచ్చింది అంతే. బాబుజీ గారు అదే అన్నారు. ఏం వస్తుందో, వాట్ లిటిల్ ఏం వస్తుందో మనకు సుఖమో దుఃఖమో అది భగవంతుడు ఇచ్చిన వరంగా మనం తీసుకోవాలి, తృప్తి చెందాలి. మనిషికి తృప్తి అనేది ముఖ్యమైనది. అలా తృప్తి పొందినవాడు భగవంతుడు ఇచ్చిన దాన్ని ఒక భగవంతుడు ఇచ్చిన ప్రసాదంగా, వరప్రసాదంగా అనుకుని తృప్తి చెంది జీవనమును గడిపేవి అతడు నిజమైన వైరాగి. లేకపోతే వాడు నిజమైన వైరాగి కాదు. అతడు బాండేజ్లో వాడు ఆ బంధనములో చిక్కుకొని బాధపడేవాడు. కాబట్టి ఇది బాబుజీ గారు మనకు ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఏమంటే అతడు ప్రీతి ద్వేష భావములు లేకుండును. అతనికి ప్రీతి లేదు, ఒక వస్తువు మీద ప్రీతి లేదు, లేదా ద్వేషము లేదు, రెండూ లేదు. అటువంటి లాలాజీ గారు ఏమంటారంటే,
నేను ఎక్కువగా ప్రేమించే మనిషి ఎవరంటే నా యొక్క శత్రువు. ఎందుకంటే ఆయనకు శత్రువు లేదు, ఆయనకు మిత్రుడు, శత్రువు ఇద్దరు ఒకటే. అంతే. అంటే వాళ్ళు అంత మహాయోగులు కాబట్టి వాళ్ళకి అలాగే ఉంటుంది. కాబట్టి వైరాగ్యం అనేది అంటే వైరాగ్యం అనగా ఇదే. అంటే వైరాగ్యం అంటే ఏమంటే వైరాగ్యము పొందిన వాడికి ప్రీతి లేదు, ద్వేషము లేదు, రెండు సమానం. అటువంటి వాడే నిజమైన వైరాగ్యమును పొందినవాడు. మానసికముగా మన మిట్టి స్థితిని పొందినప్పుడు, మానసికముగా ఈ వైరాగ్య స్థితిని పొందినప్పుడు ఏమవుతుంది? కోరికల నుండి విడుదల పొందిన వారమవుదాము. అక్కడ పాయింట్. ఈ కోరికలు ఉన్నాయి కదా మనలో, ఇది ముఖ్యమైన కారణం. మన దుఃఖానికి మూల కారణం ఏరా అంటే కోరికలు, విపరీతమైన కోరికల తర్వాత కోరికలు. ఇలా కోరికల వలయములో మనం చిక్కుకొని, చేపలు ఎలా వలలో చిక్కుంటుందో అలా చిక్కుకొని మనము పడే బాధ ఇంతగా. దాని నుంచి మనం తప్పించుకోవడం అనేది సాధ్యము కాని పని. మనం దాన్ని దానిలో ఆ కష్టాన్ని అనుభవించే తీరాలి. కాబట్టి ఈ కోరికలు దుఃఖానికి కారణం. కాబట్టి బాబుజీ గారు ఏమంటారు, అది మనం ఇట్టి స్థితిని పొందినప్పుడు కోరికల నుండి విడుదల పొందిన వారు మగుడు. ఎప్పుడు మానసికంగా మనకు వైరాగ్యం అనే ఒక స్థితి మనం ఏర్పడుతుందో అప్పుడు మనం ఈ కోరికల నుంచి బానిసత్వము, మేము కోరికలకు బానిసలము అని అంటాం కదా మనం ప్రేయర్లో, ప్రార్థనలు. కాబట్టి ఈ కోరికల బానిసత్వం నుండి మనం తప్పించుకుంటాం. అంటే మనం ఇక మనలో ఎటువంటి కోరికలు, అనవసరమైన కోరికలు మనలో ఉద్భవించవు. కోరిక ఆ అంతిమం చేరాలనే కోరికలు వెళ్ళదు పూర్తిగా, కానీ ఆ అంతిమం చేరాలనే కోరిక అవి ఉంటాయి. ఆధ్యాత్మిక రంగంలో కోరికలు ఉంటాయి, అంతిమం చేరాలి. కానీ ఈ యొక్క భౌతిక ప్రపంచంలో ఉన్న కోరికలు ఇవి ఏమి, అవన్నీ వెళ్ళిపోతాయి మన నుంచి. అది విడుదల పొందుతాము ఆ కోరికల నుంచి. ఉన్నదానితో మనము తృప్తి పొందుదాము అంతే. కోరడం అనేది ఏమీ లేదు. ఉన్నది ఏముంది మనకు? రోటీ కపడా మకాన్, ఇది ఉంది మనకు, భగవంతుడు ఇది ఇచ్చాడు. దీంతో మనం హాయిగా, నిశ్చింతగా, తృప్తిగా మనం జీవితాన్ని గడపాలి. అది నిజమైన వైరాగ్యానికి అది సూచన, అది ముఖ్యమైనది. కాబట్టి మన జీవిత కాలంలో పూర్వ సంచిత సంస్కారములను అనుభవించి పోగొట్టుకొనుటే ఇక మిగిలి ఉన్నది. ఏముంది? ఇప్పుడు ఈ జన్మలో మనకు ఎప్పుడు కోరికలు అంతమవుతుందో అప్పుడు సంస్కారములు కూడా ఏర్పడుట అంతమైపోతుంది. కోరికల వల్లనే మనము కర్మలు చేస్తాము, అది మంచి కర్మలు, చెడ్డ కర్మలు. ఆ కర్మల వల్లనే మనకు సంస్కారము, బంధనము ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి ఇప్పుడు మనం కోరికలు ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో, మనము కోరడము అనేది ఎప్పుడు ఆగిపోతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది? మన కర్మలు అనేది మనము అంటే ఏమి, నిష్కామ కర్మలు మనం చేయడానికి మొదలు పెడతాం. అంటే ఈ వ్యామోహంతో చేసే ఈ కర్మలు మనం చేయం. నిష్కామ కర్మలు మనం చేయడానికి ఎప్పుడు కోరికలు అంతమవుతుంది, నిష్కామ కర్మలు చేస్తాం. దీనివల్ల ఏమర్పడుతుందంటే ఈ సంస్కారములు తొలగిపోతాయి, అవి కూడా ఏర్పడు. వాటి ద్వారా మన కోరికలంతా ముందుటతో సంస్కారములు ఏర్పడుట నిలిచిపోవును. ఉన్నదానితో మనం తృప్తి చెందుతూ వెళ్తాము. ఎప్పుడు కోరికలు అంటే అది కోరికలు అంతమగుటతో సంస్కారములు కూడా ఏర్పడుట అంతమైపోతుంది. అంటే ఈ జన్మలు ఇప్పుడు చేసే ఈ ప్రారంభ, ఇప్పుడు ఈ జీవితంలో చేసే సంస్కారములు ఇవి కూడా ఆగిపోతాయి. కానీ సంచిత కర్మలు ఉన్నాయి కదా, మనం కూడబెట్టుకున్నది, కోట్ల జన్మలుగా కూడబెట్టుకున్న ఆ సంచిత కర్మలు మాత్రము అది ఉంటాయి. దాన్ని పోగొట్టుకోవాలి. అప్పుడే కానీ మనకు సాక్షాత్కారము, మన అంతిమానికి వెళ్ళగలము, లేకపోతే వెళ్ళలేదు. కాబట్టి ఈ సంచిత కర్మల గురించి ఆయన ఏం చెప్తున్నారంటే,
మన కోరికల వలనను కర్మల వలనను కలిగిన సంస్కారములను అది అది ఏమంటారంటే మన జీవిత కాలములో పూర్వ సంచిత సంస్కారము లనుభవించి పోగొట్టుకొనుటే ఇక మిగిలి ఉన్నది. ఇప్పుడు మన సంచిత కర్మలన్నీ ఉన్నాయి, పూర్వ జన్మలలో మనం కూడబెట్టుకున్న ఆ యొక్క కర్మలన్నీ ఉన్నాయి కదా, దాన్ని అనుభవించి అంటే ఈ ప్రారంధ అంటే ఇప్పుడు ఈ జీవితంలో మనం దాని ఫలితాన్ని అనుభవించి పోగొట్టుకునడమే మిగిలింది. ఆ సంస్కారాలన్నీ ఎలా ఎలా దగ్ధము చేయడం, ఆ సంచిత కర్మలు అంటే ఆ సంస్కారములు మన ఆత్మ చుట్టూ పొరలుగా ఏర్పడి ఉంది కదా, దాన్ని ఎలా మనం దగ్ధము చేయడం అని అంటే దానికి ఆయన ఏమంటారు, మన కోరికల వలనను కర్మల వలనను కలిగిన సంస్కారములను కారణ శరీరం నుండి నశింపజేయటకు వలసిన భోగ భూమిని సృష్టించి, చూడండి మనము పూర్వ జన్మలలో చేసిన కర్మల మనం ఆ సచ్చిత మూట అవి ఉంటాయి కదా, దాన్ని కారణ శరీరంలో, ఇది స్థూల శరీరము, సూక్ష్మ శరీరము, కారణ శరీరము మనకు ఉన్నాయి శరీరాలు, 3 శరీరాలు. ఆ కారణ శరీరంలో ఉన్న ఆ యొక్క అదే ఆయన అంటున్నారు, కోరికల వలనను కర్మల వలనను కలిగిన సంస్కారములను కారణ అంటే కోరికల వలన తర్వాత వచ్చింది కర్మల వలన సంస్కారం కదండి. ఈ సంస్కారం కారణ శరీరం నుంచి ఆయన తీసేస్తాడు. సంస్కారములను కారణ శరీరం నుండి నశింపజేయటకు వలసిన భోగ భూమిని సృష్టించి, ఇప్పుడు ఆ సంస్కారములను మన బాబూజీ గారు ప్రాణాహుతి శక్తితో దాన్ని దగ్ధం చేస్తారు. అంటే అది అక్కడి నుంచి వచ్చేస్తుంది, కారణ శరీరం నుంచి అది దగ్ధమై బయటికి వచ్చినప్పుడు దాని యొక్క ఫలితాన్ని అది అనుభవించాలి. కర్మ అంటే కర్మ యొక్క ఫలితం కూడా మనం అనుభవించాలి. కాబట్టి దానికి ఒక భోగ భూమి, దానికి అవసరమైంది అంటే ఒక భోగ భూమిని ఈ జన్మలోనే అంటే ఈ జీవితంలోనే అది భోగాన్ని, ఆ కర్మల భోగాన్ని మనం అనుభవించాలి. కాబట్టి దానికి ఒక భోగ భూమి ఎక్కడ అంటే అది బాబూజీ గారు దాన్ని ఏర్పరుస్తారు. దానికి ప్రకృతి కూడా సహాయపడుతుంది. అది కావాలి కదా. పంట వేసేస్తే పంటలు మనకి నీళ్ళు లేకపోతే వర్షమన్నా కురియాలి, అది ప్రకృతి సహాయం చేస్తుంది. వర్షాలు పడుతుంది అంటే అది ప్రకృతి మనకు సహకరించినట్లే కదా. అలాగే ఈ కర్మలు దాని యొక్క ఫలితాన్ని అనుభవించడానికి భోగభూమిని బాబూజీ గారు ఏర్పరిచిన, మన గురువు గారు ఏర్పరుస్తారు. వాటికి ప్రకృతి కూడా సహాయం చేస్తుంది. భోగభూమిని సృష్టించి ప్రకృతి కూడా ఈ కార్యమునందు మనకు చేయూతనిచ్చుచున్నది. అంటే ఆ భోగభూమిని ఏర్పడి ఆ భోగాన్ని అంటే ఆ సంస్కారాలన్నీ యొక్క ఫలితాన్ని మనం అనుభవించడానికి ఒక భోగభూమిని ఏర్పరిచి ఈ యొక్క ప్రకృతి సహాయపడుతుంది. ఈ పొరలు తొలగిపోయినప్పుడు మనము సూక్ష్మతరములకు స్థితులను పొందనారంభించుము. ఈ పొరలు ఉన్నాయి కదా, ఆత్మ చుట్టూరు ఉన్న పొరలు, ఈ ముద్రలు, ఈ సంస్కారములు, ఈ సంస్కారపు పొరలు అవి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే మనం సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైన స్థితికి మన ఆత్మ వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. చివర అన్ని పొరలు దాన్ని తీసివేయబడితే, నిర్మూలించబడితే అప్పుడు ఆత్మ అంతిమంలో అంటే ఆ గురువు గారిలో లీనమైపోతుంది. అదే అన్నమాట ఈ యొక్క సందేశము, బాబూజీ గారి దివ్య సందేశం. ఇంతేనండి. వచ్చేసారి మీతో కలుసుకున్నప్పుడు తప్పకుండా దీన్ని ఇంకా ఉన్నాయి. ఇక సాధనలు మార్గములలో ఇంకా కొన్ని పారాగ్రాఫ్స్ చదవలసింది, అది చదువుతాను. ఆయన అనుగ్రహం ఉంటే అంతవరకు నేను మీ దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటున్నాను. ఓం శాంతి.